إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él, nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado excepto Allah único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, que los ha criado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات، ومع اسم آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى اسمه العدل. اسمه العدل. فكل شيء أيها الإخوة والأخوات قائم على عدل الله سبحانه وتعالى. أحكامه عدل وشرعه عدل وخلقه كان بمقتضى عدله سبحانه. خلق السماوات والأرض ومن فيهن كل بمقتضى عدله سبحانه وتعالى. لا يظلم أحدا، لا يظلم مثقال ذرة، لأنه سبحانه هو العدل وحرم الظلم على نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام: يا عبادي قد حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى يحكم ويعدل ولو كان ما عندك، ولو كان ما لك، ولو كان حبة من خردل. فالله سبحانه وتعالى يحسبها ويعدها من الأعمال. وكذلك من عدله سبحانه أنه خلق العدل وأمر العباد به. قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكذلك قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الإسلام عدل، الإسلام عدل وغيره ظلم. وكذلك قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قال ابن كثير: أي بالعدل والقسط، أي بالعدل والقسط.
وكذلك في التكاليف هناك عدل، فلا يأمر الله سبحانه وتعالى ولا يجبر أحدا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمريض لا يكلف بالصيام، وكذلك الطفل الذي لم يبلغ الحلم لا يكلف بالصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا غير ذلك، وإن مات الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه على صلاة ولا على زكاة ولا على صيام وغير ذلك، لأنه سبحانه عدل، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن المجنون، حتى الإنسان الذي ذهب عقله الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، بل هو غير مكلف بما هم مكلفون، بما الأشخاص الآخرون مكلفون به، هو غير مكلف بذلك. لماذا؟ لأنه ليس له عقل. فلذلك قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قال سبحانه: يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكذلك الله سبحانه وتعالى عدل في أقداره، لا يظلم أحدا بقضاء ولا قدر. قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم، الله سبحانه وتعالى بين وأرشد وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يبين للناس من خلال رسله وكتبه، لكن بعد ذلك الناس هم أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. وكذلك قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك العدل سبحانه، الله سبحانه وتعالى عدل في خلق العباد في الدنيا ليمتحنهم، فإنه بعدله قد وضح لهم أنهم ممتحنون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكما جعل لهم شيطانا جعل لهم كذلك ملكا قرينا له يذكره بالخير ويحفظه. بل الله سبحانه وتعالى كما رأينا في خطب سابقة أرشدنا إلى قراءة القرآن وتعلم ما فيه والعمل بما فيه. والقرآن هدى ورحمة وسعادة وشفاء. فالله سبحانه وتعالى كما أنزل الشر أنزل الخير، فيبقى الاختيار للإنسان: هل يتبع الخير أم الشر؟ هل يتبع وساوس الشيطان أم يتبع الخير؟ والله سبحانه وتعالى كذلك كما وضع في الإنسان حب الدنيا والمال والجاه وغير ذلك، كذلك وضع فيه حب الإيمان وحب العمل الصالح. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا كله من تمام عدله سبحانه. Queridos hermanos, honorables hermanas, en este sermón de hoy vamos a seguir hablando de los buenos nombres y sublimes atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, para que cada vez lo conozcamos más, para que cada vez nos acerquemos a Él mucho más, porque cuando conocemos a Allah subhanahu wa ta'ala, lo amamos y nos acercamos a Él, porque Él es el mejor, Él es el bello. En este sermón de hoy vamos a hablar del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Adl, el justo, el Señor de la justicia. Como saben, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala
no es injusto con nadie, no puede ser injusto con nadie. Allah subhanahu wa ta'ala, Él mismo, Él es el justo. ¿Cómo puede ser injusto? Imposible. Y el profeta Muhammad narró en el hadith Qudsi, en que Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh siervos míos, he prohibido la injusticia para mí. Ya ibadi qad haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. No sean injustos entre ustedes. Pues no sean injustos entre ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, dice en el Corán: y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección. ¿Acaso Allah subhanahu wa ta'ala necesita el día del juicio para juzgar a sus siervos? ¿Necesita tener una balanza? No necesita. Tampoco necesita a los ángeles para informarle a Él, ¿no?, lo que nosotros hacemos, ya que Él sabe todo, ya que Él es el justo. Pero todo eso es para el ser humano, es para el ser humano, para que conozcamos que Allah subhanahu wa ta'ala es el justo. Hasta tus acciones, aunque Él es el justo, el misericordioso, el perdonador, pone tus acciones en la balanza, para que veas tú mismo, para que veas la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala, para que veas que tú fuiste el injusto, mas no Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice: y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección, y nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que yo. Aunque una vez dijiste alhamdulillah, a ti te parece casi nada, pero para Allah subhanahu wa ta'ala es muy grande. O si alguna vez hiciste una acción pero muy pequeña, Allah subhanahu wa ta'ala también la tendrá en cuenta. La tendrá en cuenta. ¿Por qué? Porque Allah es el justo. También Allah subhanahu wa ta'ala es justo en su creación. Es justo en su creación. Cuando reflexionamos y meditamos en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, vemos que ha hecho creada, en base a su justicia, que Allah subhanahu wa ta'ala da a cada una su justa medida, como Allah dice en el Corán: Inna khalaqna kulla shay'in biqadar. He creado todas las cosas con una justa medida. Con una justa medida. No vas a encontrar, el sol, ¿no?, y la distancia que hay entre la tierra y el sol, todo eso no es en vano, hermanos. No es en vano. El tamaño de la tierra, ¿no?, la cantidad del agua que hay en la tierra y fuera y en el mar, todo eso es con una justa medida. Porque es Allah, es el creador. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice: no he creado los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ellos como un simple juego. Los creé con un fin justo y verdadero, pero la mayoría de la gente lo ignora. No reflexiona en esto. No medita. Y también Allah subhanahu wa ta'ala es el justo y ordena la justicia. Que haya justicia entre sus siervos. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Dios ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta para que reflexionen. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice: Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con equidad. Qué excelente es aquello a lo que Dios los convoca. Qué excelente la justicia, ¿no?
Porque no puede haber vida sin justicia. No puede haber vida sin justicia. No puede haber paz sin justicia. No puede haber seguridad y tranquilidad sin justicia. Dios todo lo oye, todo lo ve. Y también Allah subhanahu wa ta'ala es justo. Es justo en sus órdenes. Como todos ustedes saben, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho una serie de órdenes, ¿no? Y también una serie de prohibiciones. Pero ¿saben qué? No todos los seres humanos tienen que cumplir con esas órdenes. Solo los que tienen la posibilidad física o económica o mental, etc. Ejemplo, el niño que aún no ha alcanzado la pubertad no tiene que rezar, no tiene que ayunar. La niña no tiene que ponerse el hijab antes de la pubertad. Y si mueren, Allah subhanahu wa ta'ala no los juzga por no haber hecho en esta vida las oraciones, el uso del velo, etc. No los juzga. ¿Por qué? Porque no tenía la posibilidad, no tenía la capacidad mental para hacerlo. Porque es Allah el justo. Tampoco el enfermo o las personas mayores, Allah subhanahu wa ta'ala no nos ordena hacer el ayuno si ellos no tienen posibilidad. No los ordena. Las personas que no tienen condiciones económicas y físicas, Allah subhanahu wa ta'ala no nos ordena hacer la peregrinación. Dice, es solo para las personas que tienen la posibilidad económica y física. Porque es el justo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el justo. Y dice, Dios no exija a nadie por encima de sus posibilidades. A su favor tendrá el bien que haga, y en su contra tendrá el mal que haga. Y también dice que el adinerado mantenga de acuerdo a su abundancia, pero aquel cuyo sustento es escaso, que lo haga acorde a lo que Dios le ha provisto. Dios no exija a nadie por encima de sus posibilidades. Dios hará que luego de toda estrechez venga la prosperidad. Para que veamos la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también Allah es justo en sus decretos, en el decreto, en el destino que tienen las personas. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado y ha creado en nosotros el saber el mal y el bien. Naturalmente, también ha creado en nosotros el hecho de buscar a Allah subhanahu wa ta'ala, buscar a nuestro Dios, la inclinación natural, ¿no? Y no solo eso, porque la gente se olvida. Allah subhanahu wa ta'ala reveló libros, envió libros que son sus palabras para hablar a la gente, para transmitir a la gente lo que tenían que hacer en esta vida, para aclarar a la gente, informarles las órdenes con las que tienen que cumplir. No solo esto, envió a profetas y mensajeros. Miles de profetas y mensajeros fueron enviados por Allah para la humanidad. Y no solo eso, Allah subhanahu wa ta'ala también nos pone en pruebas. Nos pone a pruebas enfermedad, pérdida de un familiar, etc. Para siempre recordarnos de Dios después de habernos alejado de Él. Todo eso porque es el misericordioso, el justo. Pero al final, si el ser humano no quiere, ahí Allah subhanahu wa ta'ala le dice: a los judíos les prohibí lo que te he narrado anteriormente. No fui injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Y también dice: a cada uno de ellos los aniquilé según sus pecados. A unos les envió un viento huracanado, a otros los sorprendió un estrépito, a otros hice que se los tragara la tierra, y a otros hice que se ahogaran. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Y también Allah subhanahu wa ta'ala
dice en el Corán que Allah subhanahu wa ta'ala no castiga, sino después de haber enviado un mensajero, ¿no? Como amonestador, como albriciador, que nos advierte del infierno y nos albricia el paraíso. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala no castiga a aquellos que piden perdón a Dios. Si tú pides perdón y te arrepientes a Dios, Dios no tiene por qué castigarte. Si tú vuelves a Dios y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo bueno para ti, Dios no tiene por qué castigarte. Entonces, y tus malas acciones anteriores se borran o se perdonan, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el justo. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Digo esas palabras y pido perdón por todos nosotros. Pido perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. وكذلك من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما حتى يقيم عليهم الحجة. لا يعذب قوما حتى يقيم عليهم الحجة ويرسل لهم الرسل ويوحي إليهم. بل الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالأمراض والمصائب وبالموت وغير ذلك حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه سبحانه، وكل ذلك من رحمته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك قال سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكذلك قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نعدل في القول. قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وكذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نحابي أحدا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وكذلك من صفات عدله سبحانه ومن أمثلة عدله سبحانه أنه أمرنا أن نعدل حتى مع الأعداء من غير ديننا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولو كان مع غير المسلمين بل مع الأعداء بالأحرى. فانظروا أيها الإخوة إلى عدل الله سبحانه وتعالى والأمثلة كثيرة والوقت لا يسمح بذلك. Queridos hermanos y hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala también nos enseña a través del Corán y a través de todo lo que Él ha creado, a través de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Él es el más justo, ¿no? Y como decíamos que Allah subhanahu wa ta'ala
nos pone en prueba. O sea, cuando nos ha creado en esta vida, nos enseña que fuimos creados para ser probados, ¿no? Y nos dice, toda alma probará la muerte. Los pondré a prueba con cosas malas y cosas buenas, pero finalmente volverán a mí para ser juzgados. Allah subhanahu wa ta'ala sí nos ha creado para probarnos, pero también ha puesto en cada uno de nosotros el sentir, ¿no? y el saber, ¿no? Y distinguir entre el bien y el mal. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó, no solo esto, sino nos envió libros y también profetas y mensajeros para enseñarnos el buen camino y advertirnos del mal camino. Y al final el ser humano es el responsable. Y también Allah subhanahu wa ta'ala, al ver, o sea, uno dirá, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a adorar a Dios? El shaitán no me deja. El shaitán no me deja. Tal como Dios, o sea, te ha probado con un shaitán, también te ha enviado un ángel a cada uno de nosotros para hacernos recordar de las buenas acciones, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, varias veces estás sentado haciendo algo y de repente voy a rezar. Así, de la nada. ¿De dónde viene eso? Todo eso es gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo eso es gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Él es el justo. Y también Allah subhanahu wa ta'ala, tal como ha puesto en nosotros, ¿no? el querer o el apego a las cosas materiales, ¿no? a las cosas mundanas, ¿no? También ha puesto en nosotros el querer y amar la fe y las buenas acciones. Y también odiar los pecados. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Dios les ha infundido el amor por la fe, embelleciéndola en sus corazones, y los hizo aborrecer la incredulidad, la corrupción y la desobediencia. Esos son los bien guiados. Para que nadie dice, no, o sea, si aquí, ¿por qué Dios, como también me hizo sentir el apego a las cosas materiales, por qué también no me hace sentir el apego a las cosas buenas, a la fe? Aquí está. Porque Él es el justo. Porque Él es el justo. Y también Allah subhanahu wa ta'ala no castiga a nadie, como Allah dice, sino después de haber enviado un mensajero, después de haber advertido, después de haber enseñado a la gente. Allah subhanahu wa ta'ala dice, quien siga la guía será en beneficio propio, pero quien se desvíe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con pecados ajenos. No he castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero. Sin antes haberle enviado un mensajero. Y un mensajero con milagros, con el libro de Dios, ¿no? Con enseñanzas, etc. El ser humano mismo también se da cuenta que está delante de la verdad, que lo que dice fulano es verdad. De hecho, todos sus profetas y mensajeros tenían seguidores. No hubo ningún profeta y mensajero que no tenía seguidores, que no tenía creyentes. Entonces, esa es una prueba evidente de que esa persona era una prueba, era un argumento, ¿no? Y por eso, y también es una prueba de que la gente también tiene, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado la posibilidad y la capacidad para también saber la verdad y conocer la verdad y aceptar la verdad. Pero también nos ha dado el libre albedrío, ¿no? Entonces, y por eso, como digo, que todos sus profetas y mensajeros tenían seguidores. Para no decir, pero ¿por qué? O sea, hay gente que no cree en Dios, porque no ha querido, no quiere. Sí, ha visto las pruebas, se ha dado cuenta hasta de que esa sí es palabra de Dios, pero el ego, ¿no? O sea, no le ha permitido. El mal ego que tiene, ¿no? O el mal que tiene, digamos, en su ego, no le ha permitido aceptar la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala dice, tu Señor no destruirá un pueblo sin antes enviar un mensajero a su ciudad principal para que les transmita su mensaje. Solo haría
sucumbir un pueblo si ellos cometen injusticias. Y también Dios dice, pero Dios nunca los castigará estando tú, oh Muhammad, entre ellos, ni tampoco mientras haya quienes le pidan a Dios perdón. No castiga a Dios. Allah subhanahu wa ta'ala también nos ha ordenado hablar y decir la verdad. Que cuando hablamos, debemos hacerlo con justicia. Dice Dios, cuando hablen deben hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. El Islam, hermanos, que mucha gente no conoce, que te dice, tienes que decir la verdad, aunque sea en contra de un pariente, porque la verdad es más importante que mantener un lazo familiar. El Islam está basado en la justicia, y Allah subhanahu wa ta'ala es el adl, el justo. Tiene que haber justicia. Si no hay justicia, no puede haber Islam. No puede haber paz. No puede haber tranquilidad y seguridad ni fe. Cuando hablen deben hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. Deben cumplir sus compromisos con Dios. Esto es lo que les ha ordenado para que lo recuerden. Y también dice, oh creyentes, sean responsablemente equitativos cuando den testimonio por Dios, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres, aunque sea en contra de tus padres o parientes cercanos. No importa si el acusado es rico o pobre. No tienes que ver de qué clase es, de qué clase social es. Si es pobre, entonces no voy a ser justo. Si es rico, sí, tengo que. No, en el Islam no reconoce eso. El Islam ve al ser humano como ser humano. No lo ve como rico o pobre. No lo ve como fuerte o débil. No lo ve como mayor o menor. No lo ve como hombre o mujer. Ese es el Islam, hermanos. La justicia. Ser responsablemente equitativos cuando den testimonio por Dios, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos. No importa si el acusado es rico o padre, Dios está por encima de ellos. Que los sentimientos no los hagan ser injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio ocultando la verdad, sepan que Allah está bien informado de cuánto hacen. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena ser justos hasta con nuestros enemigos. Hasta con nuestros enemigos. Oh creyentes, sean responsables con los preceptos de Dios. Sean justos cuando den testimonio. Que el rencor, ¿no?, por la enemistad que sienten no les conduzca a obrar injustamente. Sean justos y equitativos, porque eso es lo más cercano a la piedad. ¿Quieres ser un buen creyente? Tienes que ser así. Hacer justicia, ¿no?, y ser justo, eso es lo más cercano a la piedad. Y tenga temor de Dios, porque Dios está bien informado de lo que hace. También en el Islam no es reconocido el pecado original, ya que cada uno carga sus propios pecados. Tampoco existe que Jesús, que la paseo con él, ha muerto por nuestros pecados. Cada uno cargará los suyos. ¿Cómo puede haber justicia si Jesús, que la paseo con él, como se dice, que ha muerto por nuestros pecados? Entonces no puede haber justicia. Y aunque miren a Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos en sermones anteriores, Él es el misericordioso, ¿sí? Él es el generoso. Cuando cometes un pecado, solo se cuenta que es un solo pecado, ¿no? Pero cuando cometes una buena acción, se multiplica por 10 hasta 700 recompensas y más. Allah es el adl, el justo, pero también Allah es el misericordioso. Y también, y termino con este hadith, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Defiende a tu hermano. Defiende a tu hermano, sea injusto o oprimido. ¿Cómo injusto? ¿Cómo que tengo que defenderlo siendo él injusto? Imposible.
Preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos cómo defender a nuestro hermano siendo oprimido, pero ¿cómo sería siendo injusto? Dijo, aconséjalo, ¿no? Dile, deja de ser injusto. Eso no está bien. Eso es defender a tu hermano siendo injusto. Ese es el Islam, hermanos. Que tenemos que ser orgullosos de pertenecer a él, de seguir y profesar esa bella religión. Eso es lo que tenemos que hacer, que dar a conocer a la gente, que lamentablemente eso no lo escuchan ni lo ven, ni lo sienten ni lo viven. Pero mucha gente desconoce. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف 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 أهلي واشف أمتك ليسي وزيد والتجانية يا رب وسارة وعبدك نبيل يا رب وجميع المرضى والمصابين اللهم اشف آية واشف جميع المرضى والمصابين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم اشفهم جميعا يا أرحم الراحمين رب العالمين يا رب إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين يا الله te pedimos y te suplicamos ya Allah que nos perdones todos los pecados ya Allah que nos guíes hacia el sendero recto ya Allah ya Allah te pedimos tu misericordia ya Allah te pedimos que cures y sanes a todos los enfermos, ya Allah. Ya Allah, que alivies a todos tus afligidos, ya Allah. Ya Allah, que des una salida a todas las personas que pasan por malas situaciones. Ya Allah, te pedimos y te suplicamos que cures y sanes a tu sierva Daisy, ya Allah. Tijaniya, Zaida, Aya, Nabil, Sara y todos, ya Allah, los enfermos y contagiados. Ya Allah, todos los discapacitados, ya Allah. Ya Allah, tú tienes poder sobre todas las enfermedades. Ya Allah, sobre todas las pandemias y epidemias, ya Allah. Sobre todo el mal en general, ya Allah. Ya Allah, te pedimos, tú eres el que curas. Ya Allah, tú eres el que sanas. Tú eres el que concedes recuperación a todos los enfermos, ya Allah. يا رب فرج همنا جميعا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وطهرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس يا رب انك انت العليم الحكيم يا رب انك تعلم أنه كان لنا إخوان يصلون معنا وهم الآن يا رب تحت التراب اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم يا رب اجعلهم من أهل الجنة اللهم اجعلهم من أهل الجنة اللهم اجعلهم من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين يا رب te pedimos y te suplicamos que había hermanos queridos que rezaban con nosotros aquí, pero ahora ya Allah, ya están en la otra vida, ya Allah, te pedimos el perdón por ellos, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que sean de la gente del paraíso, ya Allah. Ya Allah, te pedimos que los hagas contentos, ya Allah, que los hagas felices y alegres, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله